أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala ey iman keltirgan bandalar, Allohdan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz, ular ko'rmagiz, ular ko'rigiz, Allohga bo'ysungan qalindagina. Ali Imron surasida Alloh Teala aytadi: Ya ayyuhan nasu taqu robbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida. Ey kishilar deyib, Alloh Robbingizdan qo'rqig'iz, qaysi sizni deyib bir kishidan bar qildi deyib. وخلق منها زوجها ham shu kishidan xotin qizni bor qildi deydi. وبث منكم رجالا كثيرا ونساء ham shular shu ikki kishidan dunyoga ko'p etib irodlarni ham xotin qizlarni dunyoga jibardi deydi. واتقوا الذي تساءلون به والأرحام Allohdan qo'rqig'iz ham tug'anliq jiplarin buzuvdan saqlanig'iz deydi. Innalloha kana alaykum raqiba. Durustlikda Alloh taolo siz kontrolda tutuvchi bo'ldi deydi. Ya eyyuhellezine amenu taqullah ve qulu qawlan sadida. Ey iman keltirgan bandalar, Allohdan qo'rqig'iz, ham yaxshi so'zlarni siylagiz deb Alloh taolo aytadi. Bismillahirrohmanirrohim. Vassalatu vassalamu ala rasulillahi va alihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi Alloh taolo bizga bir zo'r ne'mat berdi, ne'matlarni berib turadi. Eng zo'r kimga Alloh taolo eng zo'r bo'lak beradi, bu Alloh taolaning dini. Buni ismi hidoyat tavfiq deb ataladi. Chunki bizning bu dunyoga maqsadimiz keluvni ul Allohga ibodat qilib. Bu turida dalil Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jinlarni ham kishilarni bor qildim deb, menga ibodat qilsinlar ishigina deydi. Ya'ni Alloh taolo bizni bor qildi, Allohga ibodat qilsinlar ishigina deydi. Agarda kishi o'zining tilagi bilan jumg'aga kelamida masjidga, ili vasha masjidga yiri boshladi, ili namozga bosdi, biligiz Alloh taolo sizga eng zo'r bo'lak berdi. Undan zo'roq bo'lak yo'q. Nisha kishi masjidga kira olmayshi ili, nisha kishi o'tib ketadi, nisha kishi masjid qirg'inda yashay, ammo masjidga kira olmaydi. Ni sababli? Chunki Allohdan turib butunay bir. Allah bu o'zining yurtuna kirtsagina kishi kira oladi. O'zining yurtuna kirtmasa kira olmaydi. Turli sabablar topirga mumkin. Masalan, kishiga aytasan, ayda juma kel deb, u oqlana boshlay, men ishlarim bor deb. Bir vaqt mashina bilan boram, bir kishi yana to'xtayim, ayda masjidga kel deb aytam, oqlana masalan, mening ishlarim tegisi bunisi bor deb. Men aytam, men seni masjidga chaqiram o'zimga tugul, menga u kerak tugul masjidga yuruving. Men aytam, senga masjidga yuruving o'zingga kerak, men sening uchun qo'yaram deb aytam. Ya'ni qo'y bir shona bitirmay, masalan, bu Allohning yurti. Ya'ni bu hazratning yurti tugul, imomning yurti tugul, bu Alloh yurti. Alloh yurtini kiragan mumkin yuboy kishi. Yuboy kishi. Bu Allohning yurti izgilar ishingina tugul. Kimdir o'li masjid ul izgi kishi ishingina deydi. Yo'q. Masjid ul gunohli kishilarni izgi itar için, gunohli kishini tuzatir için, shuning uchun masjidlar bor. 100 yil ilk olsak, 200 yil ilk olsak, 300 yil olsak, totarlarda, masjidlarda dunyoviy ilmlarni da o'rganganlar. Matematikani o'rganganlar, fizikani ham boshqa shunday ilmlarni o'rganganlar. Ne только diniy. Chunki dunyoviy ilmda ol din bo'lib sanaladi. Kimdir o'ylarga mumkin din ayrim, dunyo ayrim olay tugul. Biz maktabga borib, ili universitetga borib o'qisak, Alloh rizoligi uchun dunyoviy ilm olsak, onun uchun ajri bor, onun uchun savob bor, bu da ibodatga kirar ekan. Bunda kerak bek muhim Alloh rizoligi uchun niyat qilirga. Ida qaytding, ida obzorga kirasan, mollarni qarab yurisin. Allah rizalıq için işləsən, bu ibadat olub yazılır. Onun için savab yazılır. Maşinanı aldın, maşinada yerisin,
Машинада йөргән өчен дә сиңа савап языла, әгәр дә син моны Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең икән. Любой халал әйбер, дөньяви әйбер, аны өчен савап языла, әгәр дә син аны Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәң. Ягъни намазда савап бар, мәсәлән, ия кайтып абзарга карасан, малларны карасан савап юк, ул дөрес түгел. Намазда да савабы бар, малны карасан да савабы бар. Хәтта Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, үзенең хатыны белән дә йокласан ди, аны өчен дә савап бар ди. Сахабалар аптырадан, инде без ләззәт алган өчен дә савап алабызмы ди. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, әгәр дә син харам юл белән ләззәт алсаң, сиңа аны өчен гынах буламы ди, була ди. Бу халал юл белән син ләззәтләнәсең ди, аны өчен сиңа савап булачак ди. Шуның өчен халал юлда любой аны өчен савап бар. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва ма халaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Мин кешеләрне бар кылдым ди, мен аны гыйбадәт кылсыннар өчен генә ди. Нишәмә кеше гыйбадәттән мәхрум. Нишәмә кеше ла илаха иллаллаһ әйтүдән мәхрум. Мәчеткә килә алмый, чөнки Аллаһ Тәгалә аны кертми. Без Аллаһ Тәгалә кертте, без Аллаһ Тәгалә мең рәхмәтле, бик күп рәхмәтле булырга тиеш. Бер галим әйтте, зур галим, ислам дине галиме әйтте. Кеше ди исламнан ди ике сәбәп аркылы чыга ди. То есть кеше дингә керде, аннары диннән чыкты. Ике сәбәп буенча ди. Беренчесе ди шөкер итмәде ди. Аллаһ аңар бүләк бирде, намазга бастырды, ураза тота, чын күңелдән Аллаһка табына. Аллаһ аңар шундый бүләк итте ди. Ул аңар шөкер итмәде ди. Ягъни кадерен белмәде ди. Икенче сәбәп ди, ул диннән чыгуыннан курыкмады ди. Диннән чыгуыннан курыкмады ди. Бер вакыт бер кыйса китерелә бер китапта. Бер кеше үлем түшәгендә ята икән. Аңар гыйлемле кеше килә икән, әйтә икән, ла илаха иллаллаһ әйт дип. Теге кеше күрәсен диндә булган, но диннән чыккан. Ул әйтә, мин бу сүзләргә ышанмыйм ди. Аннары шул сүзләр, аннары шулай дип үлеп киткән. Аннары бу гыйлемле кеше тикшергән, нәрсә булды микән моның белән дип. Ни сәбәпле ул диннән чыккан? Семьясына барып сораган, семьясы әйткән, ул хәмер эчәргә ярата иде ди. Хәмер эчеп шул сәбәп аркылы Аллаһ Тәгаләнең диннән тартып алган, диннән чыккан да киткән, Алла сакласын. Диннән чыгу ул аннан да начар әйбер юк. Аны даже халык телдә йөри мөртәд дигән сүз, аны инде халык яратмый, начар сүз дип. Мөртәд дигән сүз бу дини сүз. Бу арабчадан алынган сүз. Нәрсә дигән сүз? Кире кайтты дигән сүз. Нәрсәдән? Дингә керде, динсезлеккә кире кайтты дигән сүз. Ягъни диннән чыкты дигән сүз. Ягъни кем диннән чыга, аның исеме муртад дип атала. Диннән чыккан кеше дигән сүз инде. Менә Аллаһ Тәгалә безгә шундый бүләк бирде икән, без аны кадерен белергә тиеш. Ла илаха иллаллаһ турында тоже бер нәрсә әйтәсе килә. Татарстанда бер бабай, бер имам булган. 90 яшькә хат яшәгән. Мәчеттә имам булып торган 10 ел. 80 яшьтән алып 90-га хәтле. Ул бабай үзенең авылын өчен бик каты кайгырган. Кеше бит диндә булмагач тамакка керә. Үзенең авылы өчен кайгырган, бөтен кешегә шалтыратып чыккан, әйдә мәчеткә кил, әйдә мәчеткә кил, әйдә мәчеткә кил ди мин. Кешеләр мәчеткә йөри башлаган, әлхәмдүлиллаһ. 75%. Җәйл хәзрәт әйтә, Җәйл хәзрәт шушы авылга килгән мәдрәсә ачарга. Җәйл хәзрәт сөйли, бу бабайга ди микрофон бирдек ди. Сүз әйтергә инде. Теге бабай әйтә ди. Менә инде 75% мәчеткә килде инде ди. Ничек теге 25%-ны дингә алып килергә, мәчеткә алып килергә, менә белмим дип әйтә ди. То есть теге хәзрәт әйтә, безнең ди авылда 75% йөрсәк, без әле горурланып йөрик ди. Менә шул хәтле кеше күп йөри мәчеткә ди. Теге 25% өчен кайгыра. Шушы бабай ул һәр намазга мәчеткә йөрде, һәр намазга. Ул 1 километр яшәде мәчеттән. Ул итек басты, итек түшәде. И несмотря на это, намаз вакыты җитте, все эшен куя, мәчеткә бара, намаз укырга китә. Кире кайта, тагын мәчеткә итеген түши, итеген баса. Менә һәр намазга шайтып йөргән. И ничек вафат булган бу?
Ничек вафат булган, аны сөйләгәннәре. Мен аны сезгә сөйләгәнмендер. Теге ул инде үзенең малае белән яшәгән, үзенең килене белән яшәгән инде. Бу сизгән, күрәсен, үлемне сизгән микән инде, әйткән, улым мине әйдә мунчага алып кереп юндыр әле дигән. Бу моны юндырган инде. Малае юндыргач, урамга эшләргә чыгып киткән. Аннары шушы малайның хатыны чыкты да өндәшә ди, әйдә тизгә кер әле ди, безнең әти белән сәне булды ди. Бу малай керде дә ди, теге бабай ла илаха иллаллах дип әйтте дә ди, үлеп тә китте ди. Ул теге нинди коронавирус белән авырткан, нәрсә белән дә шул авырту белән үлеп киткән инде. Ягъни бөтенне безнең үлем килеп җитә, но ла илаха иллаллах дип әйтеп үлү ул Аллаһтан килгән зур бүләк. Ул һәрбер кеше аны әйтә алмый. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтте, кемнең соңгы сүзләре ла илаха иллаллах була ди, ул җимакка керә ди. Но любой кеше моны әйтә алмый. Мен аны сезгә сөйләгән идем, тагын сөйлим. Мәсәлән, бер китапта тоже язылган, бер шахматист булган. Ягъни шахматка бик каты бирелгән, шул сәбәпле, может, динне дә тотмагандыр. Намаз укымагандыр шул сәбәпле. То есть ул шахматка табынган инде. Ягъни шахматта уйнарга ярый. Только вакытында намаз укырга кирәк, ураза тотарга кирәк. Ул просто артыгы белән бирелеп, намазы да укымаган шул сәбәпле инде. Аңар әйтә, ла илаха иллаллах дип әйт. Ул шахмат дип әйтә дә үлеп китә ди. Потому что аның тормышында шуның белән ул яшәгән, гомер буе. Андары тукыма сатучына әйткәннәр инде, бу инде теге тоже дөньяга бирелеп яшәгән инде, Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаган, намаз укымаган инде. Ла илаха иллаллах дип әйткәч, ул әйтә, бу тукыма шул хәтле бәя тора, бу тукыма шул хәмәт бәя тора, үлеп киткән ди. Бер исереккә килгәннәр инде, шәргә яраткан. Ла илаха иллаллах дип әйт. Ул әйтә, миңа да сал, үзеңне онытма, ишулар үлеп киткән. Бу инде көлке, но ул теге дөнья киткәч, ул көлке нәрсә түгел. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмнең хәдисе килә, кем бу дөньяда хәмер эчте ди, Алла сакласын. То есть кем исерек булды, алкаш булды, аңар шундый эчемлек бирәләр тамукта. То есть тамуктагы булган кешенең теге тәннән чыга шундый әйбер инде, начар әйбер чыга инде. Теге безнең чыга бит әле әйбер, оныттым аны исеме. Тир генә түгел, монда гной чыга. Урысча әйтмешә гной чыга. Шушы тамуктан гной, кешедән чыккан гнойны шушы алкашларга чиртерләр дип килә. Әгәр дә ул тәүбә кылмаган булса дөньяда инде. Алла сакласын. Бу турында теге бер вакыт бер хатын миңа сөйли. Әтиемне төштә күрдем ди. Моның атасы гомер буе эчкән инде, шунда үлеп тә киткән инде. Шудан туктамаган инде. Миңа әти төшкә керде ди. Ул әле белми, ул турында инде теге. Әти бик куркыныч төш ди. Әтигә менә шушы гной чирттеләр ди. Ул әле бу хадисны белми, аңа ул хадисны сөйләдем бу хатынга инде. Поэтому теге без теге шушы гынахларга җиңел карыйбыз. Теге дөнья киткәч ул җиңел булмый. Алла сакласын. Җиңел булмый. Шуның өчен тәүбә кирәк, Аллаһтан гафу сорар кирәк гынахлар өчен инде. Аллаһ та гафу итә бөтен гынахларны. Коръәндә килә, бөтен гынахларны гафу итәм ди. Миннән гафуына сорагыз ди. Но гафу сорагач, аның шартлары бар. Кире бу гынахка кайтмаска кирәк. Син чын күңелдән Аллаһтан гафу сорарга тиеш. Син өченче шарт әйтәсең үзеңә бүтән бу гынахка кайтмыйм дип. Ягъни менә 3 шарт. Беренчесе гынахтан тукты, икенчесе гафу сорый, өченчесе бу гынахка кайтмыйм дип үз-үзенә сорау сүз бирә инде. Мәсәлән, мин сезгә аны аңлаттым, тагын аңлатам. Мәсәлән, тәүбәнең шартлары. Мәсәлән, кешене теге хәмер чәй икән. Но Аллаһтан гафу сорый. Но туктамый. Гафу ителми. Туктарга кирәк. Мәсәлән, туктады икән, но Аллаһтан гафу сорамады. Может, аңар врач әйткәндер, эштән үләсен дип, шушы үлемнән куркып кына ул туктаган, Аллаһтан куркып түгел. Кирәк именно Аллаһтан куркып, Аллаһтан гафу сорап туктарга. Өченче шарт. Яра гынахтан туктады, шудан дип әйтәбез. Аллаһтан гафу сорады, но әле менә яңа ел килеп җитә, ризыкланмый. Шимеше булмый бит инде. Бу да Аллаһтан гафу сорау булмый. Син всё кисеп атасың. Прошлое, настоящее, будущее. То есть монда бар прошлое,
сен прошлый үшін ғафу сұрайсың, настоящее тоқтайсың, будущее все, сен ниет қыласың, бөтен уже бөтен ол гүнах қылмайын деп. Шул вақытта ғана ол ғафу етілі, иншаллах. Иншаллах. И поэтому біз гүнахлы, біздің гүнахларыбыз бар, гүнахларыбыз көп. Аллахтан ғафу сұрайық көбірек. Ике дүнияда да бақытты болыңыз, иншаллах. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Вассамиу дуға. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا وأشرنا معهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة